व्यूअर्स फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच्चो सच विच जी। डॉक्टर साहब हुण असीं सवालों का सैक्शन शुरू करते हैं। अज 15 नवंबर 2013 30 कत्तक नानकशाही संमत 545 का दिन है। तो तुसीं साडे दर्शਕਾਂ ਨੂੰ दसो अज के दिन की की इतिहासक अहमियत है। देखो जिवें प्रोग्राम के शुरू में ही तुसीं कहा सी कि भी अज का प्रोग्राम असीं गुरु नानक साहिब के 544वें प्रकाश दिवस को समर्पित कर रहे हैं जी। बेशक ये दिन 17 तरीक को है आउंदे एतवार, पर यह साडा इस हफ्ते का अखीरला प्रोग्राम है जी जी। तो मंडे जो तक असीं वापस आवांगे ये दिन मनाया जा चुका होएगा। थां थाई लंगर और दूसरे उसका आनंद संगतां माण चुकियां होणगियां। इस मौके पर हुणे ही मैं ईमेल चैक कर रहा तो सानू वाइट हाउस के हवाले नाल प्रेजिडेंट ओबामा का मैसेज मिले जी जिहड़ा कि उन्होंने इस दिन के मौके जारी किया है सिख कौम के लिए। सो वो मैं पढ़ना चाहांगा। उत्ते उहदा है स्टेटमेंट बाई प्रेजिडेंट ऑन द एनिवर्सरी ऑफ बर्थ ऑफ गुरु नानक देव जी। जी। I want to extend my best wishes to all our Sikh friends across the United States and around the world who this weekend are observing the anniversary of the birth of Guru Nanak Dev Ji, the first Sikh Guru. जी। This sacred time is an occasion to reflect on Guru Nanak's timeless teachings and the principles that are at the heart of Sikhism, including the equality of all human beings, the pluralism we cherish in diverse societies, and the compassion we owe one another. Here in the United States, we are grateful to the many Sikh Americans who give life to these values and enrich our country every day, reminding us that these shared principles are not only at the heart of the Sikh faith, they are central to who we are as Americans. So in brief उन्होंने जिहड़ा है वो सारी सिखां नूं सिख फ्रेंड्स अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स एंड अराउंड द वर्ल्ड सो ज़ाहिर है सारी सिख कौम नूं दुनिया दुनिया की सब तो शक्तिशाली ताकत का प्रेजिडेंट मुबारकबाद दे रहे। उन्होंने कहा भी तुसीं इस वीकेंड गुरु नानक साहब का बर्थ सैलीब्रेट करोगे। ये जिहड़ा पवित्र मौका है ये टाइम है जदों कि तुसीं गुरु नानक साहब दियां जिहड़ियां टाइमलैस टीचिंग्स ने एटर्नल जिन्हों असीं कहंदे हैं जी उन्हां दे बारे विचार करो, उन्हां सिद्धांतां बारे विचार करो जिहड़े कि सिखिज़म दा दिल है जां सिखिज़म दे मूल सिद्धांत ने जिन्हां दे विच इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, मानस की जात सब है एक है पहचान वो जो 10वें पातशाह ने फरमाया। तो गुरु नानक साहब दे असीं सबना जियां का एक दाता कि असीं सारे उस दे बच्चे हैं। सो इक्वालिटी ये बेस है साडा, इंक्लूडिंग द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, द प्लूरलिज्म वी चैरिश इन डाइवर्स सोसाइटीज़। प्लूरलिज्म कि जे सिक्खी दे हिस्से ही आया है कि असीं हर एक यकीन करते हैं कि आपो अपना कोई रस्ता कीदा उस दे उत्ते तुर के भी कोई रब नूं पा सकदे। सो इसलिए जो दुनिया के 150 तो ज़्यादा देशों सिख बैठे ने तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी सराउंडिंग सोसाइटी क्योंकि असी ना कन्वर्शन यकीन रखते हैं कि भी असी दूसरे नूं कहना है कि भी तू अपना रस्ता छड्ड के मेरे च आ जाए और असी हर एक नूं उस गुलदस्ते दे फुल की तरह देखते हैं जिहदी अपनी अपनी महक है। सो उस नूं प्रेजिडेंट ने रैकगनाइज किया द प्लूरलिज्म वी चैरिश इन डाइवर्स सोसाइटीज़ एंड द कंपैशन वी ओ टू वन अनदर, एक दूजे प्रति प्यार खिच। और इत्थे उन्होंने कहा कि भी असी यूनाइटेड स्टेट्स जिहड़ा है अपने उन्होंने सिख अमेरिकनस लिए बहुत शुक्रगुजार है जिहड़े कि रोज़ाना इन्हां वैल्यूज़ नूं जिंदगी दिंदे ने, हू गिव लाइफ टू दीज वैल्यूज़ एंड एनरिच अवर कंट्री एवरी डे। रोज़ाना साडे मुल्क नूं होर भी इन्हां वैल्यूज़ नाल अमीर बनाते हैं और ये साडे लई रिमाइंडर है कि ये जिहड़े शेयर्ड प्रिंसीपल ने ये सिर्फ सिख फेथ तक ही महदूद नहीं ने, दे आर सेंट्रल टू हू वी आर as Americans. So this is a beautiful tribute, बड़ी brief है but very remarkable। जी डॉक्टर साहब 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਰਫਾਦਰ ਮੰਨਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन है। जो जून 84 का घल्लूकारा वरताया सरकार ने तो प्रोटेस्ट के डॉक्टर गंडा सिंह ने
ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1925 ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 175 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਔਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਬਰਮਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ 90 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਚ ਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹੋਏ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 33 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ। 33 ਚੋਂ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੂਵ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1492 'ਚ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ 1492 'ਚ ਕੋਲੰਬਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ 1492 ਦਾ ਰੈਕਡ ਮਿਲਦਾ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਬਾਕੂ 4 ਚਫੇਰੇ ਫੈਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ 1492 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫ੍ਰੀ ਪੋਸਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਰ ਰੀਅਸ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। 1917 ਚ ਬੋਲਸ਼ਿਵਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਨਨ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ। 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਿਪਟ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ 1999 ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚੋਂ ਛਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੜਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ 4 ਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਲੋਟਸ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੜੋਗੇ, 2 ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੀ 2 ਚੋਂ 1 ਸੀਟ ਉਹ ਵੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੀਟ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਔਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ, ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ RSS ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਤੇ 30 ਤੋਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15, 20 ਤੋਂ 25 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਤੁਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਔਰ ਪੂਰਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਫਨਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫॉर द ਮੀਡੀਆ ਸੇਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਾਮਿਲਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਿਓਂ ਵਡਾਂਗਾ ਧਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਫਨਾ ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਉੱਥੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਪਾਰਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਜਾ ਪਕਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2009 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਕਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੋਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰ ਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੁੰਦ ਛੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਭਬਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਗਰਜ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਜਿਆ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਜੋਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੁੱਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਖੰਡਵਾਦ, ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ, ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਈਅਤ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੀਰ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਤੇ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੱਕਾ ਹੋਏ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਪਾਕਪਟਨ ਹੋਏ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਉਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਚਲ ਵਟਾਲਾ ਹੋਏ, ਗੋਰਖਮਤੇ, ਨਾਨਕਮਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੋਏ, ਤਿੱਬਤ, ਚੀਨ, ਬਾਕੂ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਧਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਇਹ ਗੂੰਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਥਾਈਂ, ਕਿ ਖਾਲਕ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।